바이블 1311 퍼스트 티모시 2 디모데 전서 2장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 2. I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. I urge then first of all that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. I urge, 내가 강권하는 바, I urge then first of all, 첫 번째로 강권하는 것은 requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. request, 요청, request와 prayers, 기도와 intercession. inter라는 말은 이제 between이라는 뜻이 있으니까 중간에서 서로 중재를 해주고 그 예수께서 그런 역할을 한 것인데 intercession and thanksgiving, 중재와 감사와 be made for everyone, 모든 사람들을 위해서 디모데 너가 그 에베소스에서 정말 하나님을 간절히 알아가기를 원하고 그런 사람이 있으면은 request, 그것을 이렇게 request하고 prayers, 기도하고 intercession, 그렇게 중재, 하나님 앞에 기도하면서 그러한 중재, intercession 하는 중간 역할을 하는, 그리고 thanksgiving be made for everyone, 모든 사람들을 위해서 감사를 하는 그런 이렇게 역할을 너가 감당을 해야 된다. For kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. For kings and all those in authority, that we may live a peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 그리고 또 누구를 위하여서 그렇게 intercession을 하고 prayers, 기도를 해야 되느냐? kings, 왕들과 all those in authority, 당국자들. 지금 국가를 말하는 것인데 그 당시에 이제 AD 한 62년, 63년 그때에는 이제 로마의 네로 황제가 있었고 그 디모데에게 이렇게 편지를 디모데전서 보낸 그 이듬해 뭐 한 1, 2년 후에는 그 네로 황제의 로마 대화재로 인해서 박해가 이렇게 일어나게 되는데 그 전에 분위기가 좀 살벌했을 텐데 바울은 이렇게 그래도 역시 kings and all those in authority, 그 로마의 당국자들, 물론 이제 그 이스라엘의 유대 당국자들, 그 분봉왕으로 이렇게 그 당시에 이스라엘은 로마의 속주로 이렇게 있었기 때문에 그 kings and all those in authority를 위해서 기도해야 된다. We may live a peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 왜냐하면은 우리가 그렇게 해야만이 we may live a peaceful, 평화롭고 quiet lives, 조용한 그런 삶, quiet lives는 in all godliness and holiness, 하나님과 거룩한 모든 그런 이렇게 하나님을 섬기는 일에 있어서 all godliness and holiness를 함에 있어서 peaceful and quiet lives를 할 수 있기 때문에 kings and all those in authority, 그 왕들과 그 당국자들을 위해서 기도해야 된다. 그 당시에는 이제 이스라엘이 로마로부터 독립을 해야 된다 해서 그 요세푸스의 뭐 기록을 읽어 본다든지 역사적인 기록을 보면은 유대인들이 아주 엄청난 대단한 그 반란을 일으켜 가지고 70년대 AD 70년대는 그 유대인들의 반란을 묵인하게 되면 로마 입장에서 보면은 다른 변방에서 반란이 계속 일어나니까 완전히 이 유대인들을 완전히 밟아버려야 되겠다. 그래서 그때 이제 티토 장군, 베스파시안 그 황제 아버지가 이렇게 황제가 되기 전에 로마로 이렇게 진군을 해가지고 완전히 예루살렘을 박살을 내는 그러한 내용이, 요세푸스가 이제 항복을 권유했는데도 그것을 거절하고 끝까지 그 싸워서 이렇게 로마가 완전히 박살이 나는 그러한 내용이 있는데, 바울이 그 이전이지만 그렇게
취한 기독교에 대해서 하나님을 믿는다는 것에 대해서 적대적인 그런 분위기 가운데에서도 바울은 kings and all those in authority를 위해서 기도해야 된다. 왜냐? We may live a peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who This is good and pleases God our Savior. 이것이 좋은 것이고, This is good and pleases God our Savior. 우리의 구원자이신 하나님을 기쁘게 하는 것이다. 그때 당시 이제 SNF파 같은 경우에는 지금 한국에서 뭐 미군 철수를 주장하는 그런 이렇게 그룹들도 있지만 로마가 통치를 하니까 미군 철수, 로마 철수, 그렇게 로마 철수를 외치는 그런 무리들이 있었지만 바울은 그런 SNF파 입장이나 그런 이제 또 은둔파 입장이 아니라 하나님의 복음을 위해서 다 그 로마의 그런 도로와 그런 모든 것들을 이용하면서 어떻게 이 하나님의 복음을 확산할까, 거기에 이제 모든 걸 올인한 케이스라고 볼 수가 있는데, This is good and pleases God our Savior. 우리가 왕들이나 kings나 all those in authority, kings, 이 사람들을 위해서 기도하는 것이 pleases God our Savior, 구원자이신 하나님을 기쁘게 하는 것이다. wants all men to be saved and to come to a knowledge of the knowledge. Who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. 그래서 그들이 wants all men to be saved. 하나님은 앞에 이제 하나님에 대해서 얘기를 했으니까 Who wants all men to be saved. 하나님은 모든 사람들이 구원받기를, to be saved 되기를 바라고, to come to a knowledge of the truth. 어디에 이르기를 바라느냐? To come to a knowledge of the truth. 진리의 지식으로 이르기를 바라는 것이지, 하나님은 너들 죄인이니까 맛 좀 봐라, 벌 좀 받으라, 그런 마음이 아니시다. 하나님의 마음은 그 성경의 모든 것이 사랑인데 정의를 바탕으로 한 그러한 사랑의 마음. Who wants all men to be saved. 모든 사람이 다 구원을 받기를, 왕이든 그것이 진보든 그리고 보수든 어떤 이렇게 중립이든 어떤 주의나 거기에 불문하고, 하나님은 Who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. 진리에 이르는 지식에 이르기를 바라는 것이 하나님의 마음인 것이다. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. 왜냐하면은 There is a one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. There is a one God and one mediator. 하나님이 계시고 한 중재자, mediator가 있는데, There is a one God and one mediator between God and man. 하나님과 사람 사이에 There is a one God and one mediator. One God and one mediator. 그것이 누구냐? The man Christ Jesus. 그리스도 예수라는 분, 그분이 바로 one God, one mediator between God and man. 하나님과 사람 사이에 그분이 바로 미디에이터가 되시기 때문이다. 그 예수님이 누구시냐? 하나님과 사람 사이에 중보자가 되시는 분이시다. 인류가 태어난 이래로 다 이렇게 뭔가 인간은 죽고 병들고 결국 나약하게 된 맨 마지막에 이렇게 사망이라고 그랬는데, 그 사망을 이길 사람이 아무도 없기 때문에 어떤 유한한 것을 극복하기 위해서 신을 찾게 되는데, 그 신을 자꾸 찾다 보니까 이상한 모양으로 나오기도 하고, 뭐 죽은 후에 막 어떻게 된다는 막 그렇게 위협을 하기도 하고, 그래서 여러 종교들이 이 신을 찾기 위한 여러 종교들이 생겨나는데, 그렇지만 The man Christ Jesus, 예수 그리스도가 그 하나님과 사람을 중보하시는 미디에이터가 된다. 그래서 예수님을 믿어야 된다. 우리가 직접 하나님에게 도달할 수 없기 때문에,
바울은 누구보다도 구약을 통해서 그걸 도달하려고 노력한 율법을 통해서 구약의 그 타나크를 통해서 그 하나님에게 도달하려고 그렇게 온 생애를 던진 사람이었는데 자기가 해보니까 그게 아니더라. 다메섹에서 내가 한 방 맞고 보니까 내가 살아내야 될 운명, 내가 전해야 될 복음은 따로 있었는데 내가 잘못 알았다. 그래서 앞에서 the knowledge of the truth, 진리의 그 지식에 이르기 위해서는 누구를 알아야 되냐, 누구를 믿어야 되느냐? mediator between God and man, the man Christ Jesus. 그 그리스도 예수를 믿어야 된다. 디모데는 이것을 에베소에서 확실하게 전해야 된다. Who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. 그 예수 그리스도는 그러면 어떤 사람이냐? Who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time. Gave himself as a ransom. As a ransom 하면은 대속물을 대신 이렇게 희생을 드리는 양이나 소나 비둘기를 이렇게 죽여서 피를 흘려서 대신 내 죄를 속하게 되는 그것이 이렇게 대속물이 되는데 ransom. 예수님이 who gave himself as a ransom for all men, 모든 사람들을 위하여서 대속물이 되셨다. 그 이전에는 성전에, 예루살렘 성전에 어떤 성전에 들어가서 대속물 우리가 바쳐야만 대를 사함받을 수 있게 되었는데 who gave himself as a ransom for all men, 모든 사람을 대신해서 그 자신이 랜섬이 되신 분이다. The testimony given in its proper time. 그 증거, testimony given, 주어진 증거가 in its proper time. 그 적절한 시간에 그 증거가 주어졌다. The testimony given in its proper time. And for this purpose I was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth, I am not lying. And a teacher of the true faith to the Gentiles. And for this purpose I was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth, I am not lying. And a teacher of the true faith to the Gentiles. For this purpose, 이 목적을 위해서 예수님이 랜섬이 되었기 때문에 그분이 랜섬이시고 우리 모든 죄를 위해서 그분이 십자가에 죽으셨다. For this purpose, I was appointed a herald, an apostle. 헤럴드는 이제 전령, 사자를 말하는데 이것을 내가 헤럴드, 전해주는 그러한 사람으로 내가 임명을 받은 것이고 an apostle, 사도가 되었다. 사도는 이제 예수님과 함께 있었던 사람을 사도라 그러는데 바울은 자기 자신이 예수님과 함께 예수님을 살아 생전에 한 번도 본 적이 없는 사람인데 그렇지만 다메섹에서 그 만났던 예수님을 만나게 나도 예수님 만났다. 그래서 또 그것을 사도들이 예루살렘 교회에서 받아들였기 때문에 헤럴드가 되고 an apostle, 나는 사도이다. 그리고 헤럴드, 이것을 예수님이 중보자이고 랜섬임을 전하는 자이다. I am telling the truth, I am not lying. 내가 진실을 말하는 것이고 나는 거짓을 말하지 않는다. A teacher of the true faith to the Gentiles. 나는 또 누구냐? 나는 헤럴드이고 an apostle이고 a teacher. 나는 그것을 가르치는 자이다. A teacher of the true faith to the Gentiles. 특별하게 이방인들에게 그러한 a teacher of the true faith, 진실한 믿음을 가르치는 나는 선생인 것이다. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer, without anger or disputing. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer. 내가 이제 사람들이 하기를 바라는 것은 everywhere, 모든 곳에서 to lift up holy hands in prayer. 기도하기 위해서 이렇게 lift up holy hands in prayer. 다 손을 들고 이렇게 기도하기를 내가 바라는 것이다. Without anger or disputing. 분노나 disputing, 불편함이 없이 로마 당국에 대해서 이렇게 유대는 이렇게 반란을 일으키고 아주 disputing하는 그러한 사람들도 많이 있는데 세금을 왜 그렇게 많이 걷어가느냐? 왜 우리를 이렇게 통치하느냐? 로마는 물러가라. 그렇게 이렇게 하는 그 당시의 분위기로 볼 수 있는데
without anger or disputing. 그런 이제 앵거나 disputing이 없이 모든 사람이 everywhere to lift up holy hands in prayer 하기를 바라는 것이다. I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. I also want the women to dress up modestly with a decency and propriety, not with a braided hair or gold or pearls or expensive clothes. 또 이렇게 내가 바라는 것은 I also want the women to dress modestly. 이제 여자에 대해서 말하는데 지금 이렇게 한국이나 미국이나 신학적으로는 이렇게 문제가 되는 여성에 대한 그 문제. I also want the women to dress modestly. 여자들은 이렇게 dress modestly. 아주 modestly 적절하게 옷을 입고 with a decency 점잖게 with a decency and a propriety. 그리고 not with a braided hair. braided hair 하면 이렇게 머리를 그 당시에 이렇게 꼬아서 머리를 braided hair 꼬아서 이렇게 머리를 하고 다니는 그런 이렇게 관습이 있는 것 같은데, 또는 gold or pearls or expensive clothes, 금이나 진주나 그리고 expensive clothes, 비싼 옷을 입고, 또 머리 braided hair 하면 또 그 미장원에 가서 또 비싼 돈을 줘야 되니까 아마 부유한 여자들이 그렇게 한 모양인데, 자기를 이렇게 드러내고 뽐내고 이제 어떤 부를 뭐 과시하기 위해서 그런 건지 그런 것에 대해서 바울이 에베소의 그 당시에는 에베소가 무역을 하는 에게해를 이렇게 중심으로 고린도나 아테네나 에게해를 마주보는 그쪽 지역도 그랬지만 해상 무역을 하면서 이제 돈을 좀 번 사람들이 있었을 거고 부유층들이 좀 있었을 것인데, 그래서 그 I also want the women to dress modestly with a decency and propriety, not with a braided hair. 그 미장원에 가서 비싼 돈 들여가지고 braided hair 하지 말고 골드나 펄즈나 expensive clothes, 금이나 진주나 비싼 그 옷을 입지 말기를 바란다. But with good deeds appropriate for women who profess to worship God. But with the good deeds appropriate for women who profess to worship God. 그 대신에 어떻게 하냐면은 good deeds, 아주 선한 행실, appropriate for women, 여자로서 적절한 그런 행실, who profess to worship God, 하나님 앞에 경배하고 profess to worship God, 하나님께 경배하는 그러한 이렇게 여자로서의 with a good deeds appropriate for women, 그런 적절한 행동을 해주기를 바란다. A woman should learn in quietness and full submission. A woman should learn in quietness and full submission. 그래서 이제 문제되는 구절이 나오기 시작하는데, A woman should learn in quietness and full submission. 여인들은 quietness, 조용함을 배워야 된다. 그리고 full submission, 완전히 full submission 하는 것을, 복종하는 것을 이렇게 배워야 된다. 그렇게 얘기하는데, 물론 이제 앞에 구절을 보면은 바울이 이렇게 얘기하는 것은 하나님을 예배하는데, 바울의 모든 목적은 그 참된 knowledge of truth, 참된 지식, 진리에 이르는 그러한 모든 사람이 진리에 이르는 지식, 그것은 바로 예수 그리스도가 중보자임을 알아가는 것인데, 그것을 이제 에베소에서 어떤 뭐 두란노스의 부근이었던 어떤 가정집에서 이렇게 모임을 갖든 간에 그 여자들이 아주 막 금붙이나 귀걸이에다가 또 막 미장원에 가서 브레이디드 헤어도 하게 되고 막 그러면은 다른 사람이 예배를 드리고 가난한 사람은 왔을 때 그게 위화감을 느끼게 되니까 그거를 이제 생각하라, 그런 이렇게 말로 받아들여지는데, A woman should learn in quietness and full submission. 하나님 앞에 그렇게 함께 예배드리고 복종, 하나님 앞에 순종하듯이 그렇게 이렇게 여자들이 그렇게 처신을 해야 된다.
그것이 이렇게 자연스러운 일인 것 같은데 I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. She must be silent. I do not permit a woman to teach or to have authority over man. She must be silent. I do not permit a woman to teach or to have authority over man. 나는 허락을 하지 않는다. 여자들이 to teach, 가르치거나 또는 to have authority over man, 그 남자들에 대해서 권위를 가지는 것을 나는 허락하지를 않는다. She must be silent. 조용해야 된다. 여자들은 she must be silent. 이 구절을 이제 문자적으로 갖고 와가지고 교회에서 막 얘기를 하는데, 하지만 지금 2000년 현재로서는 미국에 있는 모든 교단들이 여성 안수도 뭐 반대하는 데가 아직 지금 그렇게 여성 안수에 대해서 반대하는 교단은 없는 걸로 알고 있는데, 다 이제 여성 안수도 허락하고 그렇게 해서 이제 여성에 대한 이렇게 그 동등한 가치를 바울은 이렇게 얘기를 했지만 그런 것이 아니다라고 하는데, 그렇게도 이렇게 볼 수 있는 것이고, 바울이 이렇게 얘기를 한 것은 앞에 그 문맥에서 같이 이렇게 생각을 해보면은 여자들을 만약에 뭐 티처 가르치는 사람으로 했거나 또 남자에 대해서 그 권위를 갖고 그런 직책에 올라 있을 때 그 당시 이렇게 관습이나 문화가 그렇지 않았기 때문이라고 볼 수 있는데, 그 당시 이제 그리스 관습, 그리스 문화의 관습 자체가 이렇게 아는 남자에게 복종해야 되는 그런 관습이었기 때문에 그렇게 말했을 수도 있고, 바울이 뭐 꼭 여자는 이제 복음에서 뭐 어떻게 차등을 주기 위해서 그렇게 한 것이 아니라는 것은 뭐 여러 정황을 통해서 알 수가 있지만, 근데 미국에서 이렇게 벌써 모든 교단에서 그 여성의 그 안수 문제를 허락했지만 이것이 이제 계속 나아가면서 문제가 되는 게 한국에서 지금 이제 그 차별 금지법으로 문제가 돼가지고 목사님들이 그게 반대가 차별하지 말라. 그것이 어디까지 차별하지 말라면은 내가 남자이든 여자이든 또 중성이든 내가 성이 없든 간에 그게 대해서 차별하지 말라는 그런 데까지 나아가기 때문에 그래서 문제가 지금 되고 있는데, 오늘 아침에 제가 이제 신문을 보니까 거기 웨인 그루뎀 조직신학 책으로 이렇게 유명하신 웨인 그루뎀 그분이 이제 이런 그 차별을 이렇게 없애는 그런 이렇게 문제가 이런 데서부터 그 시작이 된다, 뭐 이런 얘기를 언급한 그런 내용이 신문에서 이렇게 보게 됐는데, 하여튼 바울이 이렇게 얘기하는 것은 그것을 여자를 특별하게 차별하려고 한 것이 아니라 하나님의 그 복음사 예수 그리스도가 중보자이심, 그분이 인터세션의 그러한 역할을 하는 분이심을 그것을 이렇게 강조하기, 디모데에게 이렇게 당부를 하기 때문에. For Adam was formed first, then Eve. For Adam was formed first, then Eve. 왜냐하면 또 바울이 계속 이야기하기를 그 구약 성경을 이렇게 근거로까지 들면서 Adam was formed first, then Eve. 아담이 첫 번째로 지음을 받았고 그 다음에 이제 아담의 갈비뼈로 이브가 지음을 받았기 때문에 여성들이 이렇게 남성의 오소리티 그걸 해서는 되지 않는다, 그렇게 얘기하고 있는데, 뭐 여러 가지 뭐 이유를 생각하려면 이쪽 저쪽 편에서 다 어떤 근거를 가지고 얘기할 수 있겠지만, 이걸 읽으면서 이제 지금 생각이 드는 거는 바울이 디모데에게 편지를 쓰는 것이고, 디모데는 이렇게 좀 강직한 그런 성격이 아니고 어머니의 영향을 이렇게 많이, 여성의 그런 영향을 많이 받아가지고 디모데 자체가 좀 그 우리가 흔히 말하는 남성적인 그런 강함보다는 아주 유약한 그런 면이 있었기 때문에, 또 여자를 그렇게 티칭으로 하게 되면은 거기에 또 막 휘둘릴까 싶어서 바울이 그런 걸 이렇게 걱정해서 그랬는지, 하여튼 우리는 정확한 것은 알 수는 없지만 그렇게 바울이 여자에 대해서 좀 이렇게 약간 좀 자제해 줄 것을 그렇게 당부하고 앞에 나서지 말 것을 당부하는 그런 내용이 이렇게 되는데,
And Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. And Adam was not the one deceived, it was the woman who was deceived and became a sinner. Adam was not the one deceived. 아담이 속임을 받은 사람이 아니었고, it was the woman who was deceived and became a sinner. 그것은 여자였다, 이브였다. It was the woman who was deceived and became a sinner. 그 속임을 이렇게 속임을 받고 became a sinner. 죄인이 된 것은 여자였지 남자가 아니었다. 물론 뭐 남자도 그 여자 말을 듣고 한 것도 결론적으로는 같지만 지금 이제 바울은 자기가 이제 주장하는 디모데가 거기서 에베소에서 사역을 할 때 여자들이 티치를 하지 말고 남자들 권위에 위에서 하지 말라는 이제 그런 걸 하면서 이렇게 주장을 하게 되는 것인데, But women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with propriety. But women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with propriety. 그러나 여인들은 women will be saved through childbearing. 여인들은 구원을 받게 되는데 through childbearing, 아이를 갖게 됨으로 인해서 women will be saved, 구원을 받게 되는 것이다. If they continue in faith, 만약에 여인들이 continue in faith, 그 믿음을 지속한다면 믿음과 love and holiness, 그 사랑과 거룩함 with propriety, 적절하게 그것을 if they continue in faith, love and holiness with propriety 한다면은 그 여인들은 women will be saved through childbearing. 여인들이 이제 아이를 갖게 되는 거니까 아이를 갖게 되는 그걸 통해서 자기가 할 본분, 당연히 인간으로서 그 해야 될 그 본분이 있기 때문에 그걸 통해서 구원을 받게 된다. 인간이 그 인간의 근본된 자리에 이르게 될 때에 거기서 구원을 받게 된다. 자기가 살아내야 될 삶을 살게 될 때에 구원을 받게 되는 것이고, 여자들은 그 본분이 women will be saved through childbearing. 뭐 아이를 뵌다는 것은 이렇게 육체적인 것으로도 갈 수 있고, 또 이렇게 그 외에도 이제 영적인 어떤 자식을 갖는 것으로도 볼 수 있겠지만, 여기에서는 원래 이제 여자들이 육체적으로 아이를 갖는 그런 것으로 이렇게 많이 와닿는데, 그래서 15절까지가 있는데 바울이 이제 디모데에게 보내는 편지 2장에서는 중보 기도를 그 왕들이나 kings, 그리고 all those in authority 있는 당국자들을 위해서 기도해야 될 것, 그리고 또 여성들에 대해서는 조금 자제해 줄 것을, 자기 부유함을 자랑하고 braided hair, 그 머리를 이렇게 비싸게 가서 미장을 해서 뭐 한다든지, 또는 금이나 펄즈나 그런 것을 이렇게 아주 expensive clothes, 비싼 옷을 입고 가가지고 너무 그렇게 과시하는 일이 없기를 바란다는 그런 내용을 디모데 전서 2장에서 바울이 이제 강조를 하고 있습니다.